ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ തന്നെ ക്വിസ് 2ലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൂളർ ഓഫ് വിച്ച് ഡൈനാസ്റ്റി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡിങ് ടാക്സ് ഫ്രീ വില്ലേജസ് ടു ബ്രാഹ്മണേഴ്സ് ആൻഡ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്സ്. ബ്രാഹ്മണർക്കും ബുദ്ധിസ്റ്റ് സന്യാസികൾക്കും ടാക്സ് ഫ്രീ വില്ലേജുകൾ കൊടുത്തിരുന്ന, അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന റൂളർ ഏത് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെയാണ്? I don't know the answer. Options: Satavahanas, Mauryas, Guptas and Cholas. Satavahanas, അതാണ് ആൻസർ. Land grants formed an important feature of the Satavahana rural administration. Inscriptions show that Satavahanas started the practice of granting fiscal and administrative immunities to Brahmins and Buddhist monks. Earlier, the grants to individuals were temporary, but later grants to religious beneficiaries were permanent. Perhaps the earliest epigraphic grants of land is found in the Nanagarh cave inscription of Naganiga, who bestowed villages on priests for officiating at Vedic sacrifices, but it does not speak of any concessions in this context. This appeared first in grants made by Gautamiputra Satakarni in the first quarter of the 2nd century AD. Anyway, സതവാഹന എന്ന ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ബ്രാഹ്മണർക്കും ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കിനും ടാക്സ് ഫ്രീ വില്ലേജസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അവരാണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് Sulba Sutras. Sulba Sutras are the sutra texts belong to the Strauta ritual and containing geometry related to the fire altar constructions. They are part of the larger corpus of the text called the Shrauta Sutras, considered to be appendices to the Vedas. They are the only source of knowledge of Indian mathematics from the Vedic period. The 4 major Shulba Sutra which are mathematically the most significant are those composed by Budayana, Manava, Appastamba and Katyayana. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റായ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് സുൽവ സൂത്രാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. യവനിക or curtain was introduced in Indian theatre by which of the following? Options: Shakas, Parthians, Greeks, Kushans. I think it's Greeks. Okay, ഗ്രീക്കുകാരാണ് കർട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ യവനിക ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. The most interesting terms in Indian drama with Greek connotation is Yavanika, which means a stage curtain. For the first time in Panini's grammar, there is a reference to Yavana and Yavanani writing. അതൊരു റൈറ്റിംഗിൻ്റെ ഇതാണ്. However, the theory is not only erroneous but ridiculous because there is no curtain in the Greek drama, and also there is no word Yavanika in the Sanskrit language. There is Yavani meaning Greek woman. ഈ യവനിക എന്നുള്ളതൊരു ഗ്രീക്ക് പേരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗ്രീക്കുകാരാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ തിയേറ്റേഴ്സിൽ കർട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ യവനിക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ സാഗ ഇറ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ? സഗ ഇറ അഥവാ ശാഖ ഇറ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ്? കനിഷ്കയാണ് ശാഖ ഇറ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ദ മൈറ്റിയസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്: ദ മൈറ്റിയസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കുഷാൻ റൂളേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് കനിഷ്ക. കനിഷ്കയാണ്
കനിഷ്കയാണ് ഏറ്റവും mightiest ruler. He was in the power from 78 AD to 120 AD. It was Kanishka who initiated the Saga era in 78 AD through inheritance and conquest. Kanishka's kingdom covered an area extending from Bukhara, now in Uzbekistan, in the west to the Patna in the Ganges Valley in the east, and from the Pamirs, now in Tajikistan, in the north to central India in the south. His capital was Purushpura. Peshwar. ഇപ്പോഴത്തെ പേശ്വറാണ് പുരുഷ്പുര. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സാഗ ഈറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കനിഷ്ക റൂളറാണ്. അതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ശക ഇറ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതിന് കാരണം ഈ കനിഷ്ക എന്ന റൂളറാണ്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹമാണ് ഗ്രേറ്റ് സിൽക്ക് റൂട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അതാണ് ഇത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ദ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓഫ് അജന്ത? അജന്ത പെയിൻറ്റിങ്സിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് കമ്പാഷനേറ്റ് ബുദ്ധ. ബുദ്ധയുടെ പിക്ചേഴ്സാണ് അജന്ത ഗുഹകളിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുമ്പം Ajanta caves in Aurangabad district of Maharashtra, India are 30 rock-cut cave monuments which date from the 2nd century BCE to the 600 CE. The caves, including paintings and sculptures, considered to be the masterpiece of Buddhist religion art, which depict the Jataka tales as well as the frescoes which are reminiscent of the Sigiriya paintings in Sri Lanka. The Ajanta caves painting depict the life of Gautam Buddha. അതായത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അജന്ത കേവ്സ് ഇൻ ഔറംഗാബാദ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര. അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് അജന്ത കേവ്സ് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യ ആർ 30 rock cut cave monuments which date from the 2nd century BCE to 600 BCE. ഇന്ത്യയിൽ 30 rock cut cave monuments ഉണ്ട്. അത് വിച്ച് ഡേറ്റ് ഫ്രം അത് 2nd century to 600 CE വരെ ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേവ് മോണുമെന്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. The cave include paintings and sculptures considered to be masterpiece of Buddhist religious art. അത് നമുക്ക് ജാതക കഥകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കഥകളാണ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പെയിന്റിങ്സിലൂടെ, ആ സ്കൾപ്ചറിലൂടെ. പെയിന്റിങ്സ് മാത്രമല്ല, സ്കൾപ്ചറും ഉണ്ട് അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഇത് ശ്രീലങ്കയിലും സിഗിരിയ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുണ്ട്. പിന്നെ അജന്ത കേവ്സ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഗൗതം ബുദ്ധയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്, ലൈഫ് ഓഫ് ഗൗതം ബുദ്ധയാണ് അത് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അജന്തയിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധയാണ്, കമ്പാഷനേറ്റ് ബുദ്ധേനെയാണ് അവിടെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. 16th question, who among the following was the first to invade India? ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവൈഡ് ചെയ്ത ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. സെക്സസ്, അലക്സാണ്ടർ, ഡേരിയസ് വൺ, സെലീഷ്യസ്. അപ്പോൾ സെലീക്കസ് ഇതിൽ ആരാണ് ആദ്യമായി ഇൻവൈഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡേരിയസ് വൺ ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ അലക്സാണ്ടറിനുള്ള ചോദ്യം പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ആരാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിവരണം നമുക്ക് നോക്കാം. In about 518 BCE, the Persian invaded India. They were led by King Darius I. അപ്പോൾ പേർഷ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്, അതും 518 BCEയിൽ. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ വന്ന ആളാണ് കിങ് Darius I, who conquered the Indus Valley and the area that is now the state of Punjab. പഞ്ചാബിൽ ഉള്ള ഇന്ദു വാലി കോൺക്വർ ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹമാണ്. സോ Darius I was successful in maintaining power and his descendants continued to rule the area when he died. അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു പവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് ശേഷം അയാളുടെ ഡിസെൻഡൻസ് തന്നെയാണ്, അതായത് അയാൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഡിസെൻഡൻസ് തന്നെയാണ് റൂൾ ചെയ്തത്. Darius I also began to collect tribute tax and spread news of Indians
India's many natural resources to Europe. ദാരിസ് വൺ ആണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആള്. ട്രിബ്യൂട്ട് ടാക്സ് നികുതി and spread news of India's many natural resources to Europe. യൂറോപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചും യൂറോപ്പിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതും ഡാരിയസ് വൺ ആണ്. സോ ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോപ്പുലറായത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡാരിയസ് വൺ ആണ് ഇന്ദുവാലെ ഫസ്റ്റ് പിടിച്ചടക്കിയത്. ആൻഡ് മാത്രമല്ല, ഇന്ദുവാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്? പഞ്ചാബ്. സോറി, ഹു കോൺകേർഡ് ദ ഇന്ദുവാലെ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഇൻ പഞ്ചാബ്. അത് പഞ്ചാബിൽ, ഇപ്പം പഞ്ചാബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയയും കോൺകർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Which among the following is the oldest dynasty? ഇതിൽ ഏറ്റവും പഴയ ഡൈനാസ്റ്റി ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് മൗര്യ, ഗുപ്ത, കുഷാൻ ആൻഡ് കനവ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുപ്ത. സോറി, ഇറ്റ്സ് മൗര്യ. മൗര്യ എംപയർ ആണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാസ്റ്റീസ്. ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാസ്റ്റി മൗര്യയാണ്. മൗര്യ എംപയർ വാസ് ജിയോഗ്രഫിക്കലി എക്സ്റ്റെൻസീവ് Iron Age historical power in ancient India. The Maurya Empire was a geographically extensive Iron Age historical power in ancient India, ruled by the Mauryan dynasty from 321 to 185 BC. Originating from the kingdom of Magadha in the Indo-Gangetic plains, modern Bihar, eastern Uttar Pradesh and Bengal. In the eastern side of the Indian subcontinent, the empire had its capital city of Pataliputra, modern Patna. The empire was founded in 322 BC by Chandragupta Maurya. The Gupta Empire was an ancient Indian empire which existed from approximately 320 to 550 CE and covered much of the Indian subcontinent. The Kushan Empire was originally formed in the early 1st century AD under Kujula Khatphises in the terrorist of ancient Bactria around the Oxus River. So ഇത് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. സോ മൗര്യ എംപയർ ആണ്, അതായത് മൗര്യ ഡൈനാസ്റ്റി ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാസ്റ്റി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ക്ലാസിക് ജീവക ചിന്താമണി ഇൻ തമിഴ് അസോസിയേറ്റഡ്? ജീവക ചിന്താമണി ഏത് ക്ലാസിക്കുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. I think ജീവക ചിന്താമണി ജൈനിസം, ബുദ്ധിസം, ഹിന്ദുയിസം, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. I don't think it's a Christianity. ജീവക ചിന്താമണി ബുദ്ധിസം അല്ല, ജൈനിസമാണ്. ജെ ഓക്കെ. ജീവക ചിന്താമണി ജൈനിസമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ്. ജീവക ചിന്താമണി, A Fabulous Gem, is a classical epic poem considered one of the 5 great Tamil epics according to later Tamil literary tradition. The others being Manimeghalai, Silappadigaram, Valayapadi and Kundalakesi. It was composed during the 10th century CE by Tirutaka-Tevar, a Jain monk. It narrates the romantic exploits of Jivaka and threw light on arts of music and dance of the era. It is reputed to have been the model of Kampa Ramayana. The epic is based on Sanskrit original and contains the expositions of Jain doctrines and beliefs. So, ഇതിനകത്ത് ജെയിൻ ഡോക്ട്രിൻസും ബിലീഫ്സും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ എപ്പിക്കിൽ. ജൈനിസത്തിലെയാണ് ജീവക ചിന്താമണി. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, ഇത് വൺ ഓഫ് ദി 5 ഗ്രേറ്റ് തമിഴ് എപ്പിക്സിലൊന്നാണ്. ദ അതേഴ്സ്, മറ്റ് തമിഴ് എപ്പിക്കുകൾ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ മണിമേഖലൈ, സിലപ്പതികാരം, വലയപ്പതി ആൻഡ് കുണ്ടലകേസി. ഓക്കെ, സോ ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്തത് തിരുത്തക്ക തേവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജെയിൻ മോങ്കാണ് തിരുത്തക്ക തേവർ. So next question, where did Lord Buddha breathe his last
breathed his last. Okay, I think it's Bodh Gaya, right? No, it's കുശിനഗറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബ്രെത്ത് എടുത്തത്. That means he died from there. Kushinagar is a town and a nagar panchayat in Kushinagar district in the Indian state of Uttar Pradesh. It is an important Buddhist pilgrimage site where Gautam Buddha is thought to have attained parinirvana after his death. It is one of the most important 4 holy sites for Buddhists. At this location near the Hiranayavadi river, Gautam Buddha attained parinirvana or final nirvana after falling ill from eating a meal of species of mushroom or possibly pork. Okay, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലോർഡ് ബുദ്ധ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബോധ്ഗയ കുശിനഗറിലാണ്. കുശിനഗർ അതൊരു ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് കുശിനഗർ. അവിടെ ഒരു കുശിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗണിലാണ് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റായിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തത്. സോ ഹി ഡൈഡ് അറ്റ് ദെയർ. Next question. Who were the first king to issue gold coins in India? ഗോൾഡ് കോയിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ആരാണ്? ആദ്യത്തെ രാജാവ് ആരാണ്? ആദ്യമായി ഗോൾഡ് കോയിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രാജാവ് ആരാണ്? I think it's options are Mauryas, Indo-Greeks, Guptas and Kushans. It's Indo-Greeks. Indo-Greek കിങ്ങുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന ആദ്യമായി ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. And their coins were special in the sense that each king had his own distinctive coins by which he could be definitely identified. The names of at least 30 Bactrian kings are known with the help of numerous coins, and they help in the reconstruction of the history of the kings. The coins carry legends in Greek and also in Kharoshthi and Brahmi. Okay. അപ്പം നമുക്ക് ശരിയാ, ചില കോയിൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ പലരുടെയും തലയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രാജാവ് ആരാണ്, അല്ല ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ആരാണ്, ഇത് ഇതാണ് ഇൻഡോ-ഗ്രീക്ക് കിങ്ങുകളാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. സോ ഇത് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പാർട്ട് 2 ക്യൂസാണ്. അതിലും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ എന്താ പറയുക 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. സോ ഞാനത് ഒന്നുകൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യനോടെ. ഇതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ. സോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയണം. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.